السلام عليكم. المهم سمح لنا بزاف على التعطل. السلام عليكم سي عبد الرحمن. شوف المشكل السلام ديالي. عليكم. تسمعني مزيان؟ ما عرفتش تقطعت عن جد التصويره. كتبان لي دابا، كتبان لي دابا. كتسمعني مزيان؟ نعم. ما عرفتش كتسمعني مزيان. نعم. وي صافا دابا كنسمعك مزيان. صافا تو صافا بيان شي بخير. كلشي لاباس، كي داير انت؟ لاباس عليك؟ الحمد لله صافا كلشي بخير الحمد لله اشكروه. كي غادي مع رمضان مع القرب مع البرب. كلشي لاباس الحمد لله. باليا ما حداكش شي تهرست اليوم. لا ما راش حدايا اليوم. وفات دابا ما راح اوني با كازا حنا في وجده. دونك كي داير الاجواء في وجده؟ صافا الحمد لله كلشي بخير اجواء رمضانيه. خصكم تعطوا عندنا لمراكش. الاواخر فضلنا اننا نجيو ندوزوهم هنايا مع لا فامي شويه معنا نقربوا شويه لا فامي نتروبوزو ان تي بو باسكو لا بيريود اللي دازت قبل كانت شويه شارجي دونك كانت شويه لا بريسيون دونك درنا باش نديرو هاد لا بارتي هاد لا بيريود ندوزوها هنا شويه نرتاحوا شويه ان تي بو دو روبو. يعني انت من وجدان ياك؟ واي وجده اي او ميم طون دو ترافاي باسكو on se repose jamais. احنا نتسناو واحد جوج دقائق بين ما يتجمعوا الناس ونبداو ان شاء الله. داكور ان شاء الله. السي تهرس قال لك راه كيتفرج من بعيد. واي شي كاس حياتي. لا قولوا ماشي كاس، هذه كاس ديال القهوه ديال مور المغرب. اما هذاك الناس اللي تيجي. اوبليجي مور المغرب الا ما شربتش كاس القهوه ما كاين والو. قال لك راه يتفرج من بعيد. الو نقدروا نبداو دابا. يا بس الو المهم مرحبا بكم كاملين معنا. اولا تنشكر السي عبد الرحمن على الحضور ديالو معنا اليوم وعلى الوقت اللي ضيعتنا. اللي كيشرب كاس القهوه ويجي الرياضه بالمخدات. ما عرفتش كتسمعني ولا لا؟ تقطعتي عندي. لا كنسمعك مزيان. فوالا. قلت لكم شكرا، قلت شكرا بزاف. شكرا بزاف. بلاتي تسمح لي واحد الدقيقه نكتبها باللي اللايف بغيت اونجسترا ما تبقاو الاسئله يجوا على هذا البوان. كذا. ستوب. المهم عدنا. اول حاجه كيف ما قلنا شكرا للسي عبد الرحمن على الوقت ديالك، وسمحنا بزاف على دي بروبليم تكنيك هادو ديما تيوقعوا. آه، اليوم عاوتاني تجمعنا في اون اوتر ابيزود. ديال ايكونومون توكس اللي هو واحد الكونسيبت اللي بديناه خلال شهر رمضان، واللي شجعنا السي تاع اننا نكملوا فيه حتى مورا رمضان، غير هو قالنا ما باقيش تشرو بزاف. هذا الكونسيبت هذا تيدور على اننا تنجيبوا جاست اللي عندهم واحد الاكسبيريونس اللي في شكل، وتنهضروا معاهم على 3 زاكس. ما تهضروش على واحد التوبيك بالضبط، حيت الا جبنا السي عبد الرحمن وهضرنا معاه على قضيه ديفلوبمون غنكونوا تنعتبروا اننا نكونوا ليميتين هذاك الشيء اللي نقدروا نستافدوا من الاكسبيريونس ديال السي عبد الرحمن. داكشي علاش نحاولوا نهضروا على 3 زاكس هكا جلوبال اون جينيرال، اللي هما الجروث، انتربرينور شيب، امباكت. جروث تنحاولوا نجاوبوا على السؤال ديال كيفاش ولا السي عبد الرحمن فهادشي ولا فيه اليوم، وانتربرينور شيب تنهضروا على الانتربرينوريال جورني ديال السي عبد الرحمن، والامباكت تنكوفريو كاع داكشي اللي تيحاول، اللي تحاولوا نجاوبوا على اش تيحاول يجيب السي عبد الرحمن باش يجي. افيك بليزير. وهذا بليزير باش انا نهضر نبداو. نعم السي عبد الرحمن. معك افيك بليزير. كيشرفني انني نبارطاجي ليكسبيريونس ديالي مع لي جون دي جون انتريسي اي جيسبر شكرا. انني نقدر شي حاجه هذا النهار. فوالا.
شكرا بزاف. الوغ نبداو بواحد الانتروداكسيون. انا صراحه ما كنعرفش بزاف على السي عبد الرحمن، اللي تعرف انا السي عبد الرحمن ما متوفرش في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف. اللي تنعرف هو انه لوغيات ديال لينسا، ياك؟ ديال الانسا ديال وجده بروموسيون 2012. فوالا. واللي تعرف هو انه كو فاوندر ولا فاوندين بارتنر ديال بويبلو، و سيتو حاليا. دونك ما كرهتش تستنى واحد الانتروداكسيون ولا التعريف بشكون هو السي عبد الرحمن. Donc, lauréat de l'École nationale des sciences appliquées 2012, justement, j'étais collègue de Salah Mimouni, donc, قرا معايا في l'école. Donc, après 2012, donc, تخرجنا من l'école, كيما أي واحد في le début ديال on va dire la carrière ديالو كيساي أنه يقلب على خدمة، كيساي أنه on va dire stabiliser راسو. واخا الصراحه انا في ليبوك زعما ليبوك ديال لا بيريود يعني لا كاتريام ولا سانكيام اني ديال ليكول ديالي ديجا كنت كنخدم في دي بروجي في بون جو في با دير انتربرونور مي ان بوتي انتربرونور qui essayait de creuser son chemin en essayant de faire des choses. Donc je développais des trucs, je faisais en fait du marketing de porte-à-porte. En fait j'essayais de créer quelque chose à l'époque. Une fois on va dire salit l'école, donc j'ai passé la petite période où on va dire orienté واحد شويه بغيت ندير نكمل القرايه بغيت نمشي للدكتوراه دونك بديت دكتوراه في l'école محمديه جوست ما طولتش فيها صراحه بزاف quelques mois واحد 5 mois ولا هكا 5 mois après j'ai vu que c'était pas mon truc donc je voulais faire autre chose du coup خرجت ومشيت lancé في le salariat donc j'ai commencé le salariat مع Capgemini. Donc j'ai passé à peu près 3 ans complètes déjà مع Capgemini en tant que développeur, donc في Capgemini France, Capgemini Maroc plutôt. Ou juste après عاوتاني جات toujours ديك la sensation ديال انك كتستاغني، انك كتشوف راسك qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, qu'est-ce que je fais cette année-là, où est-ce que je vais me projeter en fait dans les années à venir. وشفت راسي باللي غادي نبقى on va dire في بلاصتي ما غاديش نيفولوي ما غاديش ندير شي حاجه. دونك جي ديسيدي انني on va dire faire l'immigration لفرنسا. j'ai postulé, j'ai été pris donc مشيت لفرنسا مشيت في 2015 fin 2015. donc j'ai aussi repris une activité de salarié في فرنسا في 2015. Donc, j'ai fait à peu près plusieurs entreprises. J'ai fait SFR, j'ai fait Renault, j'ai fait Open Group, j'ai fait Peugeot Citroën. Donc, j'ai travaillé plusieurs multinationales sur des projets différents. J'ai acquis, alhamdoulilah, cette expérience, que ce soit sur le côté technique ou bien sur le côté à peu près managérial. في l'époque, تقريبا 2015 حتى 2017. في 2017 كانت واحد l'expérience assez particulière où je me suis lancé في la formation. Donc تقريبا في fin 2016 حتى 2018. Donc j'étais formateur donc مع une boîte où c'était moi qui gérais en fait les formations. Je donnais en fait de la formation, je donnais des formations et en même temps je gérais des groupes de formateurs. Donc on a des programmes de formation, qu'on attribue en fait des gens les formations. Je fais le suivi même sur tout ce qui a été fait sur les programmes de formation et en même temps j'étais formateur. Je participais à des sessions de formation, que ce soit pour des, on va dire des personnes, en fait, français, qui est ce qu'on appelle des personnes en reconversion, les malqaouch des métiers d'autres domaines, donc qui disent reconversion en informatique, ou là que ce soit pour des intra-entreprises, pour des personnes, on va dire, assez expérimentées, par exemple des boîtes comme Atos, comme IBM, comme la sécurité sociale. Donc il y a énormément La formation في développement. La formation est principalement le développement, tout ce qui est technique, purement technique, la partie de formation purement technique. Et en même temps, donc, je faisais de la formation et je gérais une équipe de formateurs. Donc, toutes les connaissances lundi dans le réseau est complet, je l'ai intégré avec moi. Donc, tout le monde quand il y a des formations et moi, je gérais en fait toute la partie. Donc, la boîte, ça, le début, a passé en fait d'un chiffre d'affaires de à peu près 400 000 euros jusqu'à 2,7 millions la formation. Parce que justement, avec le réseau, on a pu prendre plusieurs marchés et les affecter partout dans les formateurs, donc partout la France. Donc, c'était jusqu'à, je crois, 2018. Fin 2018,
il y a eu un petit malentendu où, en fait, il y a eu des problèmes où, justement, j'ai quitté, en fait, cette boîte-là avec mon associé. Donc, on était tous les deux fins de la boîte. Donc, on a quitté et on a fondé une boîte qui s'appelle Coptalon maintenant. Donc, une boîte française qui s'appelle Coptalon, qui est spécialisée dans la régie informatique. C'est-à-dire que, مثلاً, donc les clients, les كنمشيو نديرو عندهم des formations, donc vu la qualité de la formation et la qualité du formateur, bon, qui يقول لك, moi j'ai besoin de ça, pas de ce profil-là, pas en tant que formateur, mais j'ai besoin de lui en tant que prestataire. يخدم عندي. Donc on a lancé une boîte qui fait de la régie informatique, c'est-à-dire les clients, ils ont besoin on va dire, d'intelligence, ils ont besoin de profil pour travailler chez eux, donc nous, on les recrute chez nous et on les place chez les clients. Donc, on a pu développer, alhamdoulilah, la boîte. On est passé 2018 avec un chiffre de 300 000 euros. Donc, 2019, on est passé à 2,9, je crois. Et 2020, on a terminé l'année avec 5 millions 1. Donc, avec un large spectre de clients assez variés, comme par exemple SFR, Econocom, Total, Enedis. En fait, il y a des clients qu'on passe avec eux en direct, des clients euh, où on passe avec eux via un intermédiaire. Donc, ça dépend. Du coup, l'aventure de Coptalent, ça a commencé en 2017 avec c'est Aziz Fonti, donc c'est mon associé, c'est mon frère. Et juste après, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, pourquoi en fait on s'arrête là, pourquoi pas on ne devient pas notre, on va dire notre propre éditeur de logiciels. Donc, la réflexion jette le début du Covid. Le début du Covid, couché d'art, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux rajouter, sur quoi je peux travailler. Donc, j'ai dit que la réflexion, donc on était une équipe de moi et Aziz, et puis après, on était associé avec une boîte au Maroc qui s'appelle Vide de l'air. Donc, c'est deux associés aussi qui sont avec nous. كوبتال بلاتي اسمح لي كوبتالنت كانت كامله في اون فرونس ياك C'est-à-dire Kemla. زعما كانت هي اون فرونس بديتوها اون فرونس Oui, بدينا en France. Coptalon بدينا en France. حتى 2019 عاد كرينا la filiale, on va dire, au Maroc. Mais Coptalon, elle est vraiment basée en France. C'est une société française spécialisée dans la régie informatique. Le fait de placement de personnes et justement, la dernière orientation qu'on a fait, c'est le fait de devenir éditeur de logiciels. Donc après la période de Covid, donc on faisait des réunions tout le temps, des lives entre nous, donc on parlait de tout et de rien. On essayait de voir qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on peut travailler. Il y avait pas mal d'idées, Saraha, il y avait pas mal d'idées, que ce soit des idées de nous ou bien des idées émanant de plusieurs personnes qu'on côtoyait, donc qu'on essayait de développer. Et là où il y a le déclic on va dire, de développer plusieurs en fait, logiciels. On s'est lancé sur on va dire, idées. Donc la première, on va dire, un passeport santé. Donc un passeport santé numérique, d'ailleurs qu'on n'a pas encore lancé et qu'on va lancer, Inch'Allah, très prochainement. Donc c'est le fait que, par exemple, on va dire, le fait que كنمشيو عند الميدسان tout le temps, مثلا كتمشي عند الميدسان هذا العام, je sais pas, ça t'arrive quelque chose العام الجاي عاوتاني, tu as besoin d'aller voir un médecin, il va te demander ton historique ديال l'autre médecin, l'autre consultation, à 1000% en fait, ما كتكونش عندنا داك l'historique, كنكونوا ضيعناه ولا تلفناه ولا ما كناش عارفين فيه. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système, donc un passeport santé numérique qui permet d'historiser on va dire, tout ton historique médical, que ce soit des antécédents médicaux, des antécédents chirurgicaux, des ordonnances, des prescriptions, comment dirais-je, des allergies, des vaccins, en fait, la totalité en fait, de ce qu'on peut archiver dans le domaine médical. Donc, ça a démarré avec l'idée de passeport santé. La première, ماشي مشكلة محمد ماشي مشكل. Donc la première idée, en fait, la première problématique, on va dire, c'était la sécurité. Pour un système comme ça, on parle de données de santé, donc la sécurité, c'est la première chose en fait qui sort. Donc on l'a développé avec la blockchain, c'est-à-dire le passeport santé, il est complètement sécurisé, impossible de le violer. Donc même nous, qui l'avons développé, une fois que ton passeport est enregistré, c'est nous, on ne peut pas. C'est la clé privée, c'est toi qui l'as. داير انا الصوت واقيلا منين عاودتي موديفيتي البلاصه ديال التليفون الصوت ما بقاش يتسمع مزيان
C'est bon ما عرفتش d'abord? علاش. Ça marche دابا مزيان. Le passeport santé, la première problématique, c'était la sécurité. Donc, une fois que donc on a réfléchi à ça et on a trouvé la solution. Donc, on a travaillé avec la blockchain. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est enregistré chez nous, on peut, même nous, on ne peut pas le décrypter, on ne peut pas le violer. Donc, c'est hyper sécurisé. Et après, il y a les idées qui sont venues une après l'autre. Par exemple, le fait de rajouter de la téléconsultation via un médecin. Donc, on a rajouté le fait que les médecins ils peuvent s'inscrire sur la plateforme. Donc, ils peuvent consulter. Donc, un patient, il peut donner en fait la possibilité à un médecin de consulter son passeport. Il peut lui révoquer l'accès. Il peut l'envoyer à un tiers. On peut donner en fait l'accès à un laboratoire de déposer des documents. En fait, les possibilités sont illimitées sur ça. C'est vraiment un passeport universel. On peut prendre un rendez-vous avec médecin. On peut faire de la téléconsultation avec médecin. Le médecin peut nous faire l'ordonnance en ligne. Il peut nous faire la prescription en ligne. Et tout est archivé. Ça veut dire que tu as ton passeport sécurisé, archivé, tu as tout ton historique médical. Tu peux rajouter ta famille si tu veux, ton épouse, tes enfants, tu peux garder avoir leur historique en fait de santé. Et même en fait, on est allé plus loin, c'est que on est parti sur un délire un peu fou, c'est de développer une station comme ça qu'on va déposer peut-être dans les déserts médicaux et de telle sorte comme ça pour augmenter le ratio nombre de médecins par patient. C'est-à-dire, Anna, je vais déposer ça, je sais pas, Pédia, un désert médical, et puis les gens, au lieu de. Parce que mécanisme des médecins là-bas, donc les gens ils peuvent se déplacer. On peut mettre juste une infirmière là-bas qui va gérer en fait le système. Elle peut prendre un rendez-vous pour, par exemple, pour une dame, et puis elle va s'entretenir avec le médecin comme si elle est avec lui, comme si elle est à côté. Et à ça, en fait, il y a un dispositif qu'on a développé où tu peux, par exemple, mettre ta main et elle va te prendre la température, elle va te prendre la pression artérielle, elle va te prendre pas mal de taux d'oxygénation du sang. Il y a 4 ou 5, je crois, constantes sur lesquelles on a travaillé. Donc, et directement, ces constantes-là, ils sont remontées dans l'écran du médecin. Donc, il peut les voir, il peut avoir en fait un pré-diagnostic de ce que tu as, puis après discuter avec le médecin. Parce que, statistiquement parlant, c'est 74% des consultations qui peuvent être faites à distance. Donc, ce n'est que dans le cas où c'est obligatoire qu'on va orienter, par exemple, cette personne-là vers le médecin pour une consultation physique réelle. Du coup, ça, c'était, on va dire, la première idée. Donc, on a commencé déjà à développer, qu'on a mis une équipe, sincèrement, que je remercie et que je salue de là. Donc, une équipe incroyable qui a travaillé sur des projets, des personnes assez seniors dans le domaine. Des personnes très motivées, donc très passionnées par ce domaine-là. Et du coup, on a commencé en fait à travailler. Donc, on faisait des nuits blanches, on travaillait, on discutait, on essayait de développer, de pousser en fait le délire jusqu'au max, jusqu'au maximum, jusqu'à la limite. Donc, ça, c'est le premier, on va dire, truc. Et après, en fait, il y a eu plusieurs projets qui sont venus. Par exemple, Pueblo. Donc, c'était l'idée d'un ami. Pueblo, pour être tout à fait honnête, c'était pas mon idée. C'est l'idée d'un ami qui a commencé le développement. Puis après, on l'a repris à l'entreprise et on a étoffé l'équipe, on a élargi l'équipe que Bernaha, puis on a commencé à travailler. On a poussé aussi le délire au max. Et on a lancé justement Pueblo, ça fait 3 jours. Donc on a préféré de faire un lancement au Maroc au début. Et puis encore une fois, il y a d'autres projets qui sont en cours, donc que ce soit dans le domaine médical ou bien dans le domaine des services qu'on va, Inch'Allah, lancer au Maroc au début. Et juste après en fait, le lancement au Maroc, on a préféré en fait que le Maroc soit le premier bénéficiaire de ça. Et juste après, on va le lancer, Inch'Allah, en France. فوالا واحد لو بوين اللي ذكرتيه في الاول هو انك كنتي تقرا وفي كاتريام اني جو كخوا ذكرتي انه في كاتريام اني كنتي تقرا و ميم طون كنتي تخرج تلاقى مع الناس تترجم واحد الشيء بورت ا بورت. المهم اللي تنعرف انا واللي معروف على الناس تاع الديفلوبمون انهم تيكونوا ساهلين على راسهم وهو بي سي وكادي غار. زعما اش اللي خلاك انت انك تخرج وتقلب على الناس وكلشي؟ En tout cas, c'est pas pour moi parce que je peux dire que dès mon jeune âge, dès que j'étais petit, j'avais l'esprit au fond de moi. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être inné. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, ou bien c'est peut-être que moi, ou bien c'est pour une catégorie de personnes. Mais à chaque fois qu'il y a un truc, j'ai besoin de voir plus, j'ai besoin d'essayer de développer, de communiquer,
de travailler avec des gens autour de moi, de se faire accompagner par des gens qui sont mieux que moi. Donc, c'était en fait, c'était un truc que je faisais dès mon jeune âge. Du coup, je compte la partie de l'école, donc quatrième, cinquième année, je peux dire. J'avais un potentiel donc cette époque-là en développement, donc je faisais du développement moi-même et il y a d'autres personnes qui travaillaient avec moi le développement, donc on faisait des trucs bon, que maintenant, avec l'expérience de maintenant, je vais dire que c'était assez basique, mais on se croyait on était aux étoiles et avec ça, donc on prenait, Anna, qu'on peut dire des costumes, cravates et tout, je prends la voiture et je trace voir des clients, leur proposer le service, faire des présentations. Donc je croyais en ce que je faisais. Et alhamdoulilah, c'est ce qui m'a permis, مع الوقت, de développer, on va dire, développer l'esprit, on va dire, entrepreneurial. وعلاش في الاول انك دوز تجيك لا بيريود في الصالاري؟ En fait, comment dirais-je, dit que la période, parce que j'ai eu la période où je suis passé par des difficultés financières. Donc, j'étais obligé d'assurer, on va dire, un salaire et assurer le suivi de vie, un train de vie, les contrats chauds. Donc, j'étais obligé de et en même temps, j'ai compris que j'avais pas assez d'expérience. J'avais pas assez d'expérience dans le domaine, il y a justement de l'IT. Je voulais me lancer dans le domaine de l'IT, dans le domaine du digital. Donc, c'est pour ça que je suis rentré pour faire du salariat où j'avais pas pour objectif d'être salarié, mais j'avais pour objectif d'apprendre pour se lancer pour moi-même. Donc, le fait que peut-être quelqu'un qui يجي مع 8 الصباح يخدم ويمشي في العشيه مع 18 ولا 9 الصباح ويمشي مع 18 heures, pour lui c'est une routine de travail عاديه اللي كيديرها. Pour moi c'était pas le cas. C'était le fait que كنمشي في الصباح, mais pour le but vraiment d'apprendre, pour le but de faire des connaissances, de développer un réseau. Donc j'avais un objectif assez précis où il faut vraiment un maximum de choses. Et justement, c'est ce qui m'a permis qu'après l'histoire, quand je vous ai dit 2017, 2016, 2017, 2018, je faisais de la formation, c'est tout mon réseau donc, qui a pu bénéficier de ça. Donc, on avait on va dire un programme de formation très élargi, donc où il y avait des marchés pour tout le monde. Donc, je déléguais à tout le monde, juste coup de téléphone. Toi, tu es expert en Java, tu veux faire une formation, vas-y, 3 jours. Toi, tu es expert en intelligence artificielle, vas-y, il y a une formation de 5 jours, et ainsi de suite, directement comme ça. Donc, c'est ce qui m'a justement, j'avais un réseau assez, on va dire, élargi de gens, et en plus, des gens, je vais dire, je vais rester, je sais pas autant, mais c'est des gens qui me faisaient confiance. Donc, on a pu travailler, alhamdoulilah, ensemble tout au long de 2016 jusqu'à 2021, jusqu'à maintenant. Donc, la formation. Et avec certaines personnes, j'ai continué à travailler le monde de la régie, le monde des projets. فوالا. واحد لا كيسيون هي فاش دخلتي لغونو، واش حسيتي براسك انك كتعلم ساشون كو مثلا في لي ميلتي ناسيونال تيكون داكشي زعما ستريكت و Je traite le Renault, sincèrement, j'ai un et parce que justement, l'expérience de Renault particulièrement, c'était une expérience assez particulière. Parce que je suis rentré, j'étais, on va dire, un projet qui était un petit peu bordélique, où je suis rentré chez Renault, donc pour une mission, et c'était un projet hyper constructif, où c'était au top de la technologie. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas trouver ailleurs. J'étais étonné, j'étais ébloui par ce qu'il faisait. Et malheureusement, j'ai passé que 3 semaines chez Renault. Parce que c'est là où il y a eu le déclic de passer entre entrepreneur. Donc 3 semaines, j'ai eu une opportunité, j'ai cassé Renault, j'ai foncé directement. Du jour au lendemain, c'est bon. J'ai dit, allez, stop. Une semaine après, j'étais pour mon compte et je me suis lancé donc, pour mon compte en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que l'expérience, je regrette, c'est que l'expérience, peut-être j'aurais pu apprendre pas mal de trucs techniques, mais aussi, comme on dit, donc j'ai pris la décision même si c'était vraiment, on va dire, مفيدة بزاف, mais j'ai décidé pour me lancer dans mon aventure d'entrepreneur. واحد لو بوين ذكرتي انه المهم ذكرتي انه انت كنتي من نفس البرومو ديال صلاح التيمون، ما عرفتش بقيتو اون كونتاكت مورا Ouais. ديالكم زعما واش اثر فيك لو Jusqu'à فيت
جو كخوا انهم هما كانوا بداو في لونتربرونيا اون اني ابخي انهم تخرجوا. Euh, واش en دابا fait, هذا زعما il t'a influencé ولا؟ en fait, on s'est influencé mutuellement. Donc chacun essaie de pousser l'autre dans ses délires. كل واحد il motive l'autre sur certains côtés. Donc Salah, depuis 2007 que je suis en contact avec lui jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on a travaillé sur pas mal de projets, que ce soit sur des trucs, donc sur des trucs en 2018, 2019, 2020, entre Rich Media et ma boîte Cop Talent. Donc, ça va, c'est quelqu'un اللي عنده واحد اللمسه ديالو خاصه بوحدو ما كايناش عند شي واحد اخر بوتيتر. C'est quelqu'un اللي quand il voit l'opportunité, il va pas dire non même si c'est pas le faire. Il va apprendre à le faire, il va foncer directement. فوالا. واحد لو بوين ذكرتي انه عزيز عليك، لقيتي من صغرك لقيتي انه عزيز عليك الكومونيكاسيون، عزيز عليك تلاقى مع الناس، عزيز عليك تمشي ولا تعرف على ناس اللي احسن منك وتتعلم منهم. واش هاد الكريتير غادا تلقى باللي واحد واحد الكريتير اللي مهم انه يكون فيك الا بغيتي تطور ولا بغيتي تكون احسن؟ C'est-à-dire, دابا باش لقيتي باللي كان عنده فائده عليك في البروسيس ديالك ولا في الجورني ديالك؟ en fait, à un certain moment dans la vie d'un entrepreneur, il faut être entouré par des gens mieux que toi. Il faut le croire, faut l'accepter. Si tu n'arrives pas à accepter que tu sois entouré par des gens qui sont mieux que toi, ça veut dire que tu es à côté de la plaque pour moi. Tu dois être accompagné, par exemple, je vais aller l'assistance téléphonique. Celle qui fait l'assistance téléphonique, elle doit faire le travail mieux que toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire comme elle. Elle doit être experte dans son domaine. Tu travailles avec un designer, il doit être expert dans son domaine. Un directeur, il doit être mieux que toi dans la gestion. Donc tu dois travailler avec des gens qui sont vraiment mieux que toi et tu dois l'accepter. Et sincèrement, Sarah, bon, après mon expérience, je connais pas mal d'entrepreneurs. C'est difficile d'accepter ça. C'est difficile avec. Il y a de l'ego derrière. Tu vois, il y a de l'ego. C'est moi qui sais faire, c'est moi qui va faire ça, c'est moi qui va vous donner la vision de ça. Donc il y a de l'ego qui ما كيخليكش انك تقبل وتبين هذاك لو تروك، بحال كتحس بحال اللي ضعف ولا واحد لا فيبليس عندك. Donc alors et c'est pas bon. Faut accepter d'être entouré par des gens mieux que toi, des gens qui sont on va dire qui savent mieux faire le travail, qui savent faire le travail mieux que toi. Ça, c'est une évidence qu'il faut accepter et on va dire c'est parmi les critères d'être un bon entrepreneur. فوالا. واحد لو بوين هو هضرت على انه يكون معك احسن ديزاينر، يكون معك احسن ديريكتور، تخدم مع ناس اللي هما احسن منك، ولكن ملي تخدم معاهم كيفاش؟ واش هذا نفس المشكل ديال الايجو انه ما تقدرش ديليغي؟ انه صعيب انك ديليغي واحد لاطاج تحس براسك انت تعرف ديرها ولا ما كاينش اللي يجري احسن منك؟ كيفاش تتعامل مع هذا لو بوين؟ En fait, je vais dire que la pire chose qu'un entrepreneur peut faire, c'est justement d'essayer de prendre toutes les choses en main. Donc, pour moi, quand il y a des choses que c'est pas à toi de le faire, délègue-le, n'essaie pas de faire mieux, laisse-le faire. أولاً, dit que la personne, elle va apprendre, elle va apprendre de faire la tâche. Deuxièmement, elle va se sentir confiante que tu lui as donné en fait une tâche peut-être qui soit compliquée, peut-être une tâche de responsabilité, peut-être. Et en tout cas que ce soit dans son domaine, qu'il essaie de faire. Je t'appelle une tâche une tâche peut-être compliquée à quelqu'un qui est à côté de la plaque ou là qui ne sait pas faire. Et toi, tu le sais. Donc, tu le donnes. Chaque tâche que tu as la personne fait le domaine dialogue. Alors, pour moi, c'est que faut déléguer. Et ça, comme je dis, c'est une problématique pour les entrepreneurs, c'est qu'ils ne savent pas déléguer. Et je vais partir de moi-même. Ça m'arrive des fois où je n'arrive pas à déléguer. Je me dis que je sais me faire mieux. Je peux faire mieux. C'est moi qui va faire mieux. Ça, et du coup, dernièrement, sincèrement, pour être honnête, dernièrement, j'essaie de me contrôler moi-même. Non, même si je crois que je peux faire mieux, je vais donner et il va faire mieux. Et je vais le pousser à faire mieux que moi. Pour que
chacun il court à sa place. Donc c'est une clé, comment dirais c'est un truc très important qu'il faut savoir gérer. انك déléguer les choses. كيفاش؟ ولكن باش ديليغي ديجا خص يكون معاك الناس اللي معاك، خص تكون عرفتي تستيهم في الاول، عرفتي تختار شكون يكون معاك في الاول، Bah, وما عرفتش شنو هما الكريتير كتختار الناس اللي كتهايري. justement, c'est bah, je t'arrive comment on travaille justement avec les gens. C'est, je dirais, une discussion de 10-15 minutes entre toi et la personne. Tu sauras directement ou là. Et même, Ntaya, est-ce que tu vas donner l'envie aux gens de venir travailler avec toi et de te rejoindre euh, comment dirais-je perdu l'idée c'est que c'est assez facile. Tu peux, par exemple, dire que la personne leur a dit avant de déléguer là, il y a la tâche peut-être qui soit une tâche assez critique ou un truc comme ça. Alors, un projet, il y a des phases de préparation, il y a dit 12 biomes, où tu peux tester avec la personne et directement, tu peux savoir si tu peux compter sur telle ou telle personne ou tu ne peux pas compter sur. Et justement, au fur et à mesure du temps, en fait, tu développes ce qu'on appelle de l'intuition. Tu développes de l'intuition ou on va dire que tu me directement. C'est bon, tu as l'intuition de voir qu'il faut faire un truc maintenant, ou bien l'intuition que je ne vais pas faire ce truc-là maintenant, l'intuition que je vais donner, déléguer cette tâche à cette personne, il va bien la faire, ou je vais la faire moi-même, ou je vais le déléguer à une personne X ou à une personne Y. Cette intuition-là, euh, tu la développes avec de l'expérience, tu la développes avec le cumul des échecs, tu la développes avec le cumul des erreurs. Euh, Ça dépendra de combien de, on va dire, de combien de baffes tu peux supporter jusqu'à ce que tu sembles d'avoir l'intuition on va dire directement. Tu es face à une situation où tu as un choix, tu as besoin de faire des choses. Donc, tu sais déjà mettre les bonnes personnes sur les bons postes. C'est celui-là avec qui je vais travailler, je vais le mettre dans ce poste-là. Celui-là, il sait faire ça mieux que celui-là. C'est pas péjoratif, c'est pas une comparaison. Chacun est mieux dans son domaine. Toi, je vais te mettre ici, toi, tu vas travailler ici. C'est le fait de créer l'écosystème. L'écosystème, les personnes-là, pour justement essayer on va dire, de les fidéliser, pour essayer de les pousser à donner leurs extrêmes, le max de ce qu'ils peuvent faire. فوالا، واحد لو بوين، واحد لوبسيرفاسيون اللي عندي هي انه سي عبد الرحمن قرا لانجينيوري، من لانجينيوري ولا تيفهم. جو كخوا با بلي دوزتي شي فورماسيون في الماناجمنت. Non. دونك كيفاش اكيميليتي هاد لي كونيسونس في الماناجمنت؟ C'est que, je te dis, c'est que c'est l'expérience de la vie. C'est l'expérience du quotidien de chaque jour. C'est l'expérience de travailler avec des gens, des petits projets jusqu'à des grands projets. C'est des expériences, vraiment des expériences de la vie. J'ai jamais fait de formation là-dedans. Et je vais dire que la clé de ça, c'est le fait d'être humain. C'est que pour moi, je ne sais pas si avec tous les gens avec qui je travaille, c'est pas on va dire sont tous mes associés. Ils travaillent tous avec moi. Il n'y a pas de hiérarchie. Des fois, ça, en fait, ça fonctionne très bien quand tu sais bien gérer la balance entre tu sais bien, on va dire, gérer ça. Quand il n'y a pas de hiérarchie, quand les personnes qui travaillent avec toi, tu les considères comme des associés. Ce pas des salariés, mais des associés. Quand tu essaies de les fidéliser, de les pousser, de sortir le mieux de chacun. Par exemple, des fois, on découvre que certaines personnes, ils savent faire des trucs incroyables. Alors qu'on ne savait pas dans le passé. C'est qu'on on a demandé à la personne de faire la tâche qu'on a cru, qu'on a compris qu'il excelle dans ce domaine-là. Du coup, ça c'est venu avec de l'expérience, c'est venu avec le quotidien d'y aller depuis, on va dire, 2007 jusqu'à 2021 maintenant. Et autre chose que je vais dire, c'est que ça c'est un discours que j'ai entendu un jour, c'est que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des et, il y a des mais. Donc les mais,
Et quand tu viens par exemple vers une personne, tu lui dis on va faire ça, on va développer un truc comme ça, et il va te dire mais ça va coûter moins cher, mais le marché il a saturé, mais en fait ça va nous causer des problèmes d'industrialisation, mais, il va te trouver tous les obstacles possibles. Et il y a des personnes qui sont les A, que quand tu vas lui dire on va faire ça, il va dire ouais, on va faire ça, on va lui rajouter ça, et on va le mettre ici, on va le commercialiser ici, après on va ouvrir ça. Il suit ton délire et il part. Les A, c'est des entrepreneurs. Et les M, c'est des gestionnaires, c'est des directeurs généraux de boîtes. Et les deux, c'est pas péjoratif, c'est pas des comparaisons entre les deux. Mais les deux, c'est des couples. Tu peux pas donner justement une boîte à gérer à un mais. Il va la foutre en l'air directement. Il va aller droit dans le mur, il va foncer droit dans le mur. Et la même chose, tu peux pas donner une boîte à gérer à un entrepreneur à un hey, parce que chaque jour il a une idée, chaque jour il a des trucs, donc ça va partir dans tous les sens. Et puis après, la même chose, il va aller à 250 à l'heure, il va foncer dans le mur. Donc c'est un couple, c'est le plus beau couple dans le business, c'est un A avec un mec qui forment une boîte. Donc pour moi, je crois que parmi les choses qui m'ont poussé à faire ça, c'est que de nature, je suis un A. Donc de nature, dès qu'il y a un truc, automatiquement, quand je suis de projeter peut-être, je sais pas, une année, le futur, 2 ans, des fois, 3 ans, je mets des plans dans ma tête, des fois, un clef. Je sais pas, j'ai une idée, 5 minutes, je suis parti un délire de fou, alors qu'on est gagné blasté, tu vois. Donc c'est à peu près comme ça, c'est ce qui m'a aidé à manière, on va dire, développer un petit peu la société, développer le business avec mes associés. Voilà, en parlant على les associés. آه، اللي عرفت هو انه البروجي الاول ديالك بديتيه مع لاسوسي اللي كان خدام معاك في لا ميم بواط ياك قبل ما Euh, تخرجوا. on va dire, mais quand je mais il était associé justement à notre boîte, et puis après, on a eu un coup dans le dos. Donc, manque de reconnaissance de tout ce qu'on a fait et tout. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, on a décidé de quitter, de se lancer tout seul. فوالا دونك ولكن كيفاش زعما كيفاش تقتي في انه هذا السيد هذا هو اللي غادي نبدا مع هذا البروجي هذا. Encore une fois, je vais dire, c'est l'intuition. Tu le sens directement. J'ai senti que, voilà, cette personne-là, je lui fais confiance, c'est avec qui je vais me lancer. On partageait les mêmes idées, on était presque tout le temps sur la même longueur d'onde. Donc, on avait un but, un objectif commun, c'est de développer la boîte. On faisait des réunions je vais dire, chaque mois pour fixer les objectifs des 3 mois à venir. Et on travaillait dur, assez dur, pour, on va dire, pour tenir nos objectifs, tenir ce qu'on a fait. Et alhamdoulilah, depuis qu'on a commencé, en fait, des fois, il y a pas des conflits, mais des débats, mais des débats constructifs. En fait, on sait qu'on est tous les deux conscients qu'on est dans le même bateau. Donc, si l'un coule, l'autre, il va couler. Donc, chacun de nous doit faire son effort pour essayer d'avancer avec le bateau. On a un objectif très clair, défini au préalable sur chaque 3 mois. Voilà où est-ce qu'on veut en venir, voilà où est-ce qu'on veut venir, et ainsi de suite, pour essayer d'avancer ensemble. واحد لا كيسيون اللي جات هنايا كومون شوازيغ ان اسوسي. Euh, C'est une tâche très difficile, Sarah. C'est peut-être des rencontres qui arrivent tout seul, Haka, bon, pour moi, en tout cas, c'est arrivé tout seul. C'est on va dire, par magie, par miracle, j'ai rencontré la bonne personne et directement, je me suis dit, c'est bon, c'est cette personne-là avec qui je vais me lancer et c'est la bonne personne. Ça, tu le sens. C'est quelque chose que je ne peux pas décrire par 1 + 1 = 2. C'est un truc euh, qui vient juste. Après, tu peux choisir justement tes associés, tu peux miser sur des personnes, tu peux dire je vais travailler quand tu vois du potentiel sur des personnes et quand tu vois qu'ils partagent des mêmes idées avec toi ou عندهم واحد كما كيقولوا من الاخر tu sais que c'est ولاد الناس ما غاديش il va pas te faire un coup dans le dos, c'est pas quelqu'un qui va essayer, on va dire, de gagner tout seul. C'est pas quelqu'un qui. En fait, il faut éviter les personnes one shot. Ce qu'on appelle, moi j'appelle les personnes one shot. غادي يضرب ويهرب. Il va faire son coup et puis غادي يهرب. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment des personnes qui ont une vision des années à l'avenir, des personnes qui
En fait, justement, comment dire, une discussion d'il y a 30 minutes, 40 minutes, tu vas la personne, et juste en posant des bonnes questions, tu vas comment il réfléchit, ou tu vas avancer ou ne avancer. Et le fait d'être associé, ça vient avec le temps. Une première rencontre, la deuxième rencontre, c'est l'article avec la personne, en travaillant sur des petits trucs à gauche et à droite, et ainsi de suite, que l'idée d'y pourquoi pas, avec mes compétences, si on les associe avec tes compétences, on peut fusionner et avoir un truc qui est assez solide. واحد لو بوان هو ما حسيتيش بشي فرق منين جيتي زعما جيتي واحد البروجي في المغرب على كومبا ولا بارابور للبروجي اللي كان عندكم في اون فرونس Ça من جهه dépend. الكود كيف من جهه الناس اللي خدامين معاكم من جهه كلشي زعما من جهه المونتاليتي J'ai pas bien entendu ça, la question. قلت لك شنو هو الفرق اللي بان لك بين فرنسا والمغرب زعما ملي مشيتي بروجي في فرنسا مع ملي مشيتي بروجي في المغرب. Il n'y a aucune différence, Sarah. Il n'y a aucune différence. C'est juste en fait la mentalité. Pour être honnête, le lancement d'un projet. Déjà, l'équipe qui a développé la plupart des projets, c'est des franco-marocains, c'est des Marocains d'Yaouna. Donc, c'est des experts d'Yaouna, des compétences vraiment 100% marocaines. Ça, c'est la première chose. Et il faut être fier que, justement, en fait, Sarah, c'est qu'on a des compétences qui peuvent vraiment, vraiment d'un bride. C'est juste qu'on ne sait pas les valoriser, les compétences, malheureusement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait de lancer un projet Maghreb ou la France, la seule différence, c'est la mentalité. Un lancement en France, c'est beaucoup plus facile qu'un lancement au Maroc. Il y a plusieurs facteurs de différence. La mentalité, le taux de bancarisation au Maroc, il n'est pas assez élevé. D'ailleurs, on a lancé le projet, on a changé le business model 2 à 3 fois. Parce que pas de paiement par carte, les gens qui les radicaux destinés le projet, il faut dire telle chose. Attends, il faut les scénarios, il faut les simplifier. Vraiment, de telle sorte qu'on est arrivé maintenant avec Pueblo, une version Pueblo marocaine et une version Pueblo française qui sont différentes. Le business model, il est complètement différent. Hitash, en faisant un petit peu de terrain, d'ailleurs, avec C. Mohamed, on a fait pas mal de terrain, des rencontres, parler à par ici, par là. On est parti voir le ministère plutôt صناعة تقليدية, on est parti voir غرفة التجارة والصناعة ديال في كازا. On a vu que malheureusement la mentalité مازال شوية اللور. Et les gens, on a senti un truc qui des fois te pousse à abandonner. C'est malheureux, ça te pousse à abandonner, c'est que la mentalité vraiment, les personnes, je dirais à 80% des personnes qui freinent. Là, non, sur ça, ça va pas marcher, tu peux pas faire ça, les gens vont pas comprendre ça. Bah justement, il est جيت انايا والاخر 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 كلنا نديروا بحال هكا باش جامي ما غادي نديروا شي حاجه في هذا المغرب. Jamais de la vie ما غادي نزيد لقدام, jamais de la vie ما غادي نحققوا شي حاجه, ما غادي نعطيوه شي حاجه. سي با بالنسبه ليا à chaque fois que كنت كنسمع شي هضره كوم سا كناخذ l'inverse ديالها directement pour moi. Non, c'est que même si en fait tu me dis ça, moi je vais faire telle action pour rectifier ça et je vais faire telle action pour faire ça. Alhamdoulilah, donc même si toujours il y a des obstacles, mais on arrive, on va dire à les contourner et trouver des solutions pour adapter, on va dire, notre produit, le Maroc. Il faut être très optimiste et très clairvoyant pour lancer, on va dire, pour lancer un business au Maroc. Et cette dualité d'il clairvoyance et optimisme, c'est difficile en fait à piloter. Parce que chaque jour qu'on a qu'à découvrir des choses, blocage et ainsi de suite. Ce qui était vraiment des fois, tu sens quand si on te met des bâtons dans les roues, allez, arrête, ne lance pas, ne fais pas ça. Mais alhamdoulilah, la persévérance et ce qu'on a, je dis la persévérance et la résilience. C'est que même si d'échec à échec, jusqu'à ce que tu développes de la résilience. Et en fait, cette résilience-là qui te pousse vers le succès et vers la réussite d'un projet. J'espère que j'ai répondu. Moi, vous programmez toujours.
Ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas touché au code. Mais حيت ذكرت. ça fait 2 ans que j'ai pas touché au code, mais je suis le CTO, je dirige l'équipe technique. Donc c'est moi qui est le directeur de projet. Je dirige la plupart des projets et je suis le product owner des projets et je gère, je fais l'interface entre, on va dire, soit le marché, soit des clients, parce qu'on a aussi des projets pour des clients. Donc je fais l'intermédiaire entre le client et justement les équipes de dev. حيت كانت واحد الكيستيون فاش ذكرتي انه كاين دي كومبيتونس ما كان في الدومين ديال البروغراماسيون. جات واحد الكيستيون ديال شي نصيحه للمبتدئ في البرمجه مع التخصص. ما عرفتش واش ممكن ريبوندر ولا لا based on your experience. Nasiha, quelqu'un qui vient de commencer, c'est que le commencement de l'informatique, c'est difficile. Des fois, quand tu sais que tu sais, t'es bon à rien. Donc, tu arrives à dire شي حاجة. حيتاش des fois, quand tu as des personnes qui sont très très bons en maths, très bons en physique, et j'ai l'informatique on va dire, parce que c'est un domaine assez différent au début. Quand tu sais, je suis du coup, quand tu as le fait d'un dit non, je ne sais pas faire, c'est pas fait pour moi. Il ne faut jamais dire ça. Il faut avancer et travailler, 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 travailler pour on va dire, pour réussir, faire le domaine. Et l'autre conseil que je peux donner, c'est euh, essaie de, quand tu as des problématiques informatiques, essaie de les résoudre toi-même. Essaie de jouer à la matière grise. Fais pas de copier-coller et c'est bon. Parce que de copier-coller, اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا واحد النهار غادي تطيح face à une problématique وما غاديش تلقاها ما غاديش تعرف تحلها. Donc, arrêtez le fait de essayer de se lancer dans des problématiques techniques et مع الوقت, au fur et à mesure, ça va devenir un jeu d'enfant. Je veux dire un jeu d'enfant. C'est-à-dire du jour au lendemain, il y a un nouveau langage qui est sorti, une nouvelle technologie qui est sortie, tu peux l'apprendre en une semaine et devenir expert dans le domaine. Et d'ailleurs, quand je faisais de la formation, des fois, on me demandait d'aller faire des formations où je connaissais rien depuis le début. Et je me rappelle, une fois, je suis parti faire une formation sur un framework JWT de Google, c'était à la Sécurité sociale française, et je connaissais rien depuis le début. Donc j'ai passé une semaine, faire 3 nuits blanches, où j'ai pris un livre de JWT, je l'ai parcouru de A jusqu'à Z, avec des tutoriels, avec de la pratique, ainsi de suite, où, on va dire, je me suis préparé à toute question possible du client. Parce que des fois, quand la formation, ils essaient de te piéger. Ça arrive très souvent. Du coup, الواحد يحس بالنقص في لو ديبي ديال l'informatique, faut juste aller et ça va venir inchallah. Après ça deviendra, comme je dis, un jeu d'enfant. Une nouvelle technologie, tu peux l'apprendre très très rapidement. فوالا. ذكرتي جي دبليو في تي معاك. انت كنت داك العام دوزت واحد البوت كامب في الديفلوبمون. Ouais. انا نتذكرو كنت اخر حاجه قريت فيها كان عقدني وانا نخرج. En fait, c'est واحد. juste le début. Vraiment, c'est juste le début. Après, ça devient une fois que tu te familiarises avec les notions, شي كيشبه شي صافي كتشد les bases, c'est bon. كتقدر داك الساعات انا قلت لك aujourd'hui je connais pas le langage, demain je peux travailler sur un langage que je connais pas. Par exemple, ça fait plus que presque 2 ans que j'ai pas codé, ma le code. Demain je peux commencer une boîte ou redevenir développeur et coder, pas de souci, parce que on va dire il y a un background qui est déjà là, et en même temps je peux بحال شي واحد. Je vais donner l'exemple ديال بحال شي واحد كيتريني الحديد, de la musculation. Même si le corps dialo il fait le poids, le muscle a la mémoire. Donc, s'il fait 2 mois de travail intense, le niveau dialo est. Par contre, la chose, c'est que tu peux te faire dépasser rapidement, parce que c'est un domaine qui évolue très, très, très rapidement. Donc, tu peux dépasser vraiment le domaine. On va dire, l'évolution, elle a commencé à évoluer. C'est pour ça que, même si ma can Kodesh, on suivi toujours l'évolution de ce qui se passe, de ce qu'il y a, il y a les nouvelles technologies, il y a on va dire l'expérience que j'ai eue dans le passé, j'essaie de la maintenir, pas en codant, enfin, pas en faisant du développement, mais en pilotant les équipes de développement. فوالا. واحد لو بوين ذكرتي انك برودكت مانجر في البرودوي اللي خدامين عليه.
واش زعما هاد الدومين ديال انك تماناجي واحد البرودوي قريتي عليه قبل ولا تا هو باغ اكسبيريونس؟ Non, c'est par expérience. فوالا. C'est- En fait, c'est par expérience, c'est que, comme je l'ai dit, le début, même le début de Capgemini, là, c'est que j'ai pris plusieurs postes. J'ai fait un poste de testeur, j'ai fait un poste de développeur, j'ai fait plusieurs de paramétreurs. Donc, et en même temps, quand on fait le poste, là, quand je chauffe les autres ce qu'ils font. Toujours quand je chauffe, je suis avec eux ce qu'ils font. Des fois, même quand je sors la tâche d'Yali, par exemple, à l'époque, je faisais du testing. Donc, même si elle a qu'un dire testing, quand drôle, des fois que j'ai des remarques, pourquoi tu fais ça? Quand drôle le code, derrière, on chauffe l'anomalie fin d'arrêt, on عرفها فين بوغات, on مشي نشوف la correction تاعها, ومني كنسيزي le bug, ونسيزي معاه la correction تاعو. Ça m'est arrivé plusieurs fois, le début de ma carrière, donc je voulais vraiment apprendre. Et du coup, je faisais plusieurs trucs en même temps. Ce qui m'a permis, on va dire, la polyvalence, développement et gestion en même temps. Et encore une fois, c'est peut-être pour moi, je sais pas, mais je sens que c'est un truc inné indiana. C'est que les gens pour moi, c'est tous mes associés, c'est tous des gens que j'essaie de les pousser à l'extrême qu'ils travaillent avec moi. Je leur donne envie, je leur donne واحد la vision اللي غادي نوصلوا لها tous ensemble, بلاد ديالي وديال الاخر وديال الاخر, en contribuant tous pour arriver à le point. Et alhamdoulilah, ça marche super bien. اللي ذكرتي انه كنتي وجدتي ديك الفورماسيون في السيمانه ولو فيت انه شحال من حاجه تقدر مثلا تقرا غير هكا اونلاين. ما عرفتش شنو هو الراي ديالك على السيلف اديوكيشن وكومباري ليدوكاسيون اكاديميك C'est حاليا. education هي كل شيء. انا صراحه ما عمري تعلمت شي حاجه في ليكول. ايوه. باش نتمنى ما يسمعنيش شي واحد الا كان شي واحد قراني. مي ما عمري حاجه في ليكول. كل شيء كان سيلف اديوكيشن. مثلا فاش بدينا في ليبوك كان لو كور ديال لا كلاس عارف غير لو تيتر ديال لو كور. مثلا غادي نقرا جافا ولا غادي نقرا لينكس, صافي كنمشي للدار عندي دي نوي بلونش جافا لينكس نقراها بوحدي. دونك depuis que j'ai commencé زعما في ليكول toujours كنت سيلف اديوكيشن. ما عمري زعما عولت على شي واحد. On va dire, il y a des personnes qui m'ont marqué dans ma vie, il y a des personnes qui m'ont dit des choses, il y a des personnes je suis redevable envers eux, qui m'ont orienté, qui m'ont donné un savoir-faire, qui m'ont donné un coup de main où j'en avais vraiment besoin des fois. Qu'est-ce qu'on a dit, mais juste peut-être un petit conseil ou un petit rattrapage, qui fait mal, ça fait que tu reprends. Donc, il ne faut pas mais depuis c'était que du self-education. في l'école ما كنتش زعما كنتعلم الصراحه كنتعلم شي حاجه. فوالا. الوغ بعيد على لو كوتي ديال ليكزيكسيون ولا رياليزاسيون في لونتربريز، كيفاش درتي تعلمتي ولا ثقفتي في لو كوتي ادمينستراتيف مثلا الدروا الكونطا كاع Je دي gère شوز؟ pas ça du tout, j'ai aucune idée. C'est mon associé qui gère tout ça. Toute la partie administrative, toute la partie comptable, c'est Monsieur Aziz Founti qui gère ça. Moi, j'ai juste. En fait, moi, je rigole. C'est pas que je gère ça, je gère pas ça du tout, mais j'ai une idée macro. Toujours, j'ai une idée très macro de ce qui se passe. Je rentre jamais dans le détail. J'ai de la chance que j'ai quelqu'un qui est assez rigoureux sur ça et assez, on va dire, très casse la gestion dialogue. Il laisse rien filer. Et en qui je fais confiance, j'ai jamais vérifié, jamais شي حاجة ولا كذا, parce que on sait que كاين واحد la confiance vraiment كيما كيقولوا qui est installée là. C'est lui qui gère en fait cette partie-là. J'assiste pas mal de fois des réunions avec le comptable, avec des avocats de la boîte, des trucs comme ça, pour des orientations, pour faire des trucs, mais jamais ma trouvé le détail du détail de la gestion. Voilà, donc on a oublié de mentionner في la partie ديال advices على l'association انه خصو يكون واحد une sorte de complémentarité بيناتكم. C'est ce que j'ai dit dans la vie. Donc pour réussir, c'est qu'il faut avoir un A et un B. Donc
les plus beaux couples du monde dans le business, c'est un et un mais. Il faut que quelqu'un il est un petit peu fou dans ses idées. Chaque jour, bon, on va faire ça, qu'il est motivé à fond, qui essaie de pousser les idées à l'extrême, et quelqu'un qui chatte le frein à la main des fois. Ah, ça, c'est pas possible. Attention, ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas le faire. Sur ça, on peut voir des trucs comme ça. Donc, toujours, il faut avoir un de couple. Et je vais dire encore mieux, c'est que je sais pas que dans notre association, c'est pas que je suis un et que Aziz il y a un mais on est un et un mais qui se permute. Des fois, quand moi je suis un et, automatiquement lui c'est un mais, et des fois lui il se met en et moi je me mets en mais. Des fois, je vois qu'il part dans un délire, attention, bloque parce qu'il y a ça, 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 ça. Parce que la plupart du temps, les décisions dialectes, quand analysées en plus en détail, pourquoi tu as pris telle ou telle décision, peut-être la décision dialecte, elle a été influencée. C'est quelque chose qui t'influence. Ça veut dire que tu n'es pas neutre dans ta prise de décision. Et des fois, c'est pas bon pour le business. Des fois, faut que l'avis de d'autres personnes, des fois, il faut le blocage de chez واحد يجي يقول لك voilà, حبس هنا راك غلط, هنا c'est pas bon, هنا il faut pas faire ça. Donc, c'est un et un mais qui se permet de temps en temps. فوالا قبيله ذكرتي انه تسمع غير التوبيك ديال علاش بيتقراو في الكور، اذا مشيت تصار ايامات زعما ايامات الانسايت. قالت لك واحد البنت هنا فوزيت ان طالون في القرايه. ومهم عندي واحد لوبينيون على هذا البوان دا. جو كخوا با بلي هادشي اللي كاين نيت، مي جو كخوا انه كنتي باسيوني بالديفلوبمون. C'est plus ou moins. Donc, oui, j'étais passionné, Sarah. J'étais passionné. Donc, bon, à l'époque, je me rappelle, troisième année même de l'école, toujours j'essayais de découvrir des choses. Daïman, on va dire, avançait le programme de l'école. C'est l'école qui parlait des trucs, je faisais d'autres trucs. Et c'était une passion pour moi. Du coup, peut-être c'est ce qui m'a aidé à développer certains skills, même en dehors d'il y a justement le développement. C'est dit que la passion, dit que la passion entre le fait d'apprendre de la technologie et en fait le fait d'entreprendre. Donc, le mixage des deux, on va dire que ça aide pour avancer. كيفاش على حسب الاكسبيريونس ديالك، كيفاش لقيتي هادشي اللي لقيتي انه عاجبك؟ زعما انك فهمتي في واحد ان سيغتان مومون ولا اون بيريود د لا في، فهمتي باللي راه عندك ما كومونيكاسيون، بلي تعجبك تلاقى مع الناس. واحد الوقيته لقيتي باللي راه عزيز عليك الديفلوبمون، عزيز عليك Ça vient tout seul. Ma juste comme ça, c'est toi. لا. ما كاين بزاف الناس اللي تيكون كاز بحال هكا وتيقول لك اشنا هي مون باسيون، خصو تيتسنى انه يلقى الباسيون ديالو باش يبدا فيها، ولا باش يبدا يتحرك يدير شي حاجه. وتشي زعما واحد اللوجيك اللي En fait, كتلقى راسك فيها directement quand tu nages dedans. ما كتحس, tu te rends même pas compte. أنا زعما الصراحة je me suis jamais posé la question. D'une façon naturelle, كتلقى راسك tu fais telle chose. ماشي زعما شي حاجة اللي عاد parce que أنا pour moi le fait ديال أنك تجلس وعاد تبقى تبوزي la question واش غادي ندير هادي ولا ندير هادي, est-ce que je vais faire, t'es pas prêt. T'es pas encore prêt. Ça vient tout seul, d'une façon, ça fait du jour au lendemain sur un coup de tête, tu te lances une aventure. Ça vient vraiment tout seul. Tout seul. فوالا. دونك ندوزو لواحد لو بوان اخر اللي هو اش تيبان لك زعما الفضل ديال المونتوراج ديالك ولا النيتورك ديالك في هادشي اللي وصلت ليه اليوم؟ Sincèrement, Kbir, parce que je suis entouré que par des gens assez talentueux, j'ai de la chance peut-être d'être entouré par de très très bonnes personnes. زعما durant toute ma carrière, dans l'équipe de dev que je remercie énormément, c'est des gens, c'est des amours. C'est des fois imagine, on passe des nuits blanches à travailler, donc jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin, des fois la nuit. C'est des gens qui sont très passionnés, des gens honnêtes, des gens vraiment, je les remercie, Salah. C'est de la chance le fait que je suis entouré par des gens comme ça. Je leur fais confiance les yeux fermés et je peux donner quoi que ce soit à n'importe quelle personne qui travaille avec moi. C'est que et le choix, ça vient pas facile parce que avant de faire rentrer quelqu'un, c'est pas facile de le faire rentrer le cercle qu'on a maintenant. On va dire, il y a un cercle c'est pas évident trop parce que quand même, Anna, de mon côté.
je fais quelques petits tests des fois, juste en essayant de regarder dès que la personne comment il est. Pourquoi ça? Parce que encore une fois, dans le passé, j'ai eu, j'ai pris pas mal de claques من عند des personnes اللي درت فيهم الثقه واللي حاولت نطلعهم وحاولت نعطيهم واحد لا فالور ونوصلهم لواحد لو نيفو وان فوا كيحاولوا يطلعوا كيبدا يبان لهم الضو لا بروميير بيرسون اللي غادي يبغي اتاكيها يجي لك انت ديريكتومون. Ça, je l'ai vécu. Malheureusement, je l'ai vécu. J'ai passé une période où j'étais très démoralisé, parce que ça m'a fait mal au cœur. Tu vois, c'est que quand Ouais. tu درت pour ديك لا بيرسون وهو شنو كيرد لك في المقابل وكتقول علاش. Tu te poses la question pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait. ملي كتعمل analyse après كتلقى بلي le facteur clé qui pousse certaines personnes ça c'est l'incompétence ديالهم. C'est que انه quand il est incompétent خصو يدرك ديك l'incompétence ديالو بدوطر choses. هي فاش كتبدا الا كيسلوكا في les trucs. Et alhamdoulilah encore une fois c'est que pour باش تكون l'association très forte ما كاينش ديك قال لي فلان ولا قلت dès qu'il y a un truc فوالا كتحطو sur table tout de suite ما يبانش الغد ليه فوالا telle personne est venue il m'a dit ça كتستريطا انستانتانيمون دونك ما كايناش شي حاجه فريمون اللي كتبات الغدا باسكو علاش اون فوزون سا اون ا ديكوفير بزاف ديال الناس اللي كانوا كيحاولوا يحطوا العصا في الرويضه دونك كتحيد هذا حيد هذا حيد هذا دونك سكي ريستي سي فريمون ليليكسير ديال البيرسون et justement je suis chanceux de travailler avec des gens comme ça. Et aussi, il y a un truc très important, c'est que quand ta boîte, elle donne l'importance aux gens, elle les traite comme des humains, c'est pas comme des chiffres, c'est plus les gens qui sont en interne chez toi, ils sont fiers d'appartenir à la boîte, plus les gens externes vont vouloir y rejoindre avec la boîte. C'est un cercle vertueux. Il faut créer une culture d'entreprise. Les personnes vraiment ils sont très fiers d'appartenir. C'est vivre l'aventure tous ensemble, de A jusqu'à Z. C'est que chaque chose, là, je veux la partager avec les personnes. Chaque chose que je fais, chaque bonne nouvelle, je partager avec toutes les personnes. Il y a un truc dans le passé, où je détestais, c'est que des fois, l'entreprise, quand on a besoin d'une personne en responsabilité, quand je recrute quelqu'un de barra. وهذوك اللي عندنا لداخل كنجيب له واحد جديد avec un salaire beaucoup plus élevé اللي peut-être qu'il est moins expérimenté que lui كنحطو شاف عليه c'est pas bon. هذه كنت كنديتيستيها حيت كتقول c'est moi qui peut prendre ce poste là علاش غادي تجيب واحد من l'extérieur. Donc ça je le fais pas في la boîte. C'est que vraiment chaque personne qui est apte, je vois du potentiel, je te mets dans tel poste, je te mets dans tel poste. Tiens, oui, tu peux faire ça, vas-y, tiens ici. Et des fois, je challenge même les personnes. Vraiment, il y a le maximum de ce qu'il peut faire. Quand tu arrives à créer ça, tu ne peux que réussir, vraiment. فوالا انا دابخي لا ريبونس ديالك شفت بزاف تاع حيت بحال هضرتي على لا كولتور اون جينيرال ما كرهتش زعما تلخص هادشي كامل في لي فالور اللي عندكم حيت هضرتي على لي فالور في Trois valeurs: هاد وي honnêteté, transparence et franchise. Honnêteté, c'est que j'ai rien à cacher. Tout de suite, j'ai rien à cacher. Transparence, tout est clair. Exemple, les personnes qui sont chez nous en France, chacun il sait combien il est facturé, combien il touche, combien je gagne derrière lui. Tout est clair. Et la franchise. Vraiment trois clés c'est les trois piliers de la boîte et les trois piliers qui nous ont permis on va dire, d'avancer, alhamdoulilah. فوالا ندوزو دغيا باش من حيت صراحة أنا درنا ساعة وقسمين جاني بزاف من وقتك خصك تربقى واحدة أخرى آه، ندوزو واحد الكاستيون اللي هي اشنو هي النصيحة اللي يبغي عبد الرحمن ديال اليوم يعطيها عبد الرحمن ديال 20 عام مثلا ما عمرك ما عمرك تضيع l'opportunité. Jamais de la vie, il faut perdre chez opportunité. Quand il y a quelque chose qui te. ما تقولش لا دائما ما تكونديسيونيش شي حاجه بشي حاجه اخرى. Quand ملي كتجيك شي opportunité, même si tu ne sais pas le faire, accepte-la et fais et apprends à faire ce que tu as besoin de faire. دائما. Ça c'est une règle pour moi et
Je l'applique vraiment avec دايما بين عينيا en fait ça m'arrive des fois des opportunités où كتبان لي flou mais je sais que il a glissé. Si je me pose, je regarde ça, je mixe tel truc, je vais réussir à la faire. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien et que je vais partager avec vous, c'est que واحد المرة بيل جيتس مع واحد المذيعة elle lui a posé la question قالت له شنو هو لي فاكتور دو سوكسي ديالك ما هو السر ديال النجاح ديالك بيل جيتس بدا شاك ان كارني شاك وعطاها قال لها كتبي ان مونطون فازي قالت له نو سي با سا سكو جو فولي فير نو قال لها فازي قلت لك كتبي قالت له نو ما تفهمنيش غلط وكذا ولا قلت له نعاود لك السؤال فريمون جي بوزوان دو فوار سي كوا تا كلي دو سوكسي كومون تا في بور ريوسير ولا جبد لها الشاك وعطاها قال لك كتبي ان مونطون قالت له نو ما تفهمنيش غلط جمع قطع الشاك قال لها جو بير با لي زوبورتونيتي ما كنضيعش الفرص قال لها ضيعتي الفرصه انك تكوني اغلى مذيعه في العالم et ça arrive vraiment des fois des petits trucs dans la vie des petits trucs زعما غير واحد petit virage غير باش au lieu de continuer comme ça غادي دير واحد petit virage واحد petit détour ça peut vraiment changer ta vie sur des décennies donc vraiment Anna pour moi il faut pas perdre l'opportunité jamais ملي كتجيك شي opportunité fonce mais ne fonce pas justement aveuglement. Ne prends pas des risques aveuglement. Il faut toujours calculer les risques. Il faut toujours savoir où est-ce que tu vas. Il faut toujours avoir la vision. Je sais pas, ça dépend de. Est-ce que une vision de quelques semaines, une vision d'une année, une vision de 2 ans, ça dépend de comment tu vois les choses. Prends pas des, on dit no risk, no story. Mais pas des risques justement aveuglement. D'ailleurs, des risques qu'on a calculés. Et pour moi, comme je dis les choses, faut être un gladiateur, l'entrepreneuriat. Faut être quelqu'un, un entrepreneur vraiment qui veut changer le monde. Il doit avoir de l'objectif, il doit avoir de la vision, qui veut, on va dire, qui veut avoir de la vie de dingue, une vie qui est pas qui est différente peut-être de la vie des autres. Surtout inspirer les gens à faire la même chose, à faire de même. Le but, c'est pas de devenir le plus riche. C'est pas le but de travailler 15 heures par jour, les 16 heures par jour, parce que si tu continues, si tu travailles 15 heures, 16 heures par jour, tu vas devenir le plus riche de la cimetière, tu vas finir ta vie rapidement. Il faut équilibrer entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Et ça, c'est un problème pour moi en ce moment-là, c'est que j'arrive pas toujours à trouver l'équilibre, surtout le lancement des projets qu'on est en train de faire maintenant parce que ça me prend beaucoup de temps et j'arrive pas à trouver toujours le point d'équilibre. Alhamdoulilah, j'avais un business, j'ai un business qui marche, qui est la boîte française. Peut-être qu'on c'est bon, ça me suffit et ça y est, je peux, on va dire, croiser les doigts et c'est bon, je continue peut-être à le développer. J'ai assez de temps, mais j'ai pris, on va dire, la décision sans se rendre compte de ce que ça va coûter, de se lancer dans plusieurs projets. Là, il y en a 4 ou 5 qui vont se lancer. Il y en a 4 qui sont sûrs. Le 5e, c'est entre parenthèses, qui vont se lancer en France et en Maroc et en France. C'est une tâche qui est colossale, qui prend beaucoup de temps. Et du coup, faut trouver justement l'équilibre dans la vie d'un entrepreneur entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que c'est très important. Voilà, vous avez mentionné le risque ولا زعما le but. ما كرهتش تقول لنا شنو هو النجاح بالنسبة لك عبد الرحمن. و avant de répondre ما كرهتش زعما الناس اللي عندهم شي كيسيون لا. النجاح faut pas connaître واحد لي مو خصك تحيدهم من القاموس ديالك. Impossible ما كاينش. L'abandon ما كاينش. Et se plaindre ما كاينش. Pointer les gens c'est ta faute ما كاينش parce que peu importe ce qui se passe c'est de ma faute. C'est moi qui a pas suggéré. Faut savoir prendre en fait sur soi. Un bon chef de projet, c'est pas celui qui dit non, c'est ta faute. Non, c'est ma faute. C'est assumer la responsabilité. Ça, c'est très important pour réussir. C'est le fait d'essayer d'assumer et d'essayer de cumuler, de voler d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Daïman, on dit que la vision d'Ali, premier échec, pas de souci, deuxième échec, pas de souci. Et c'est là où je cumule l'expérience. Et les clés, c'est toujours apprendre, développer tes compétences, que ce soit technique, que ce soit managérial, que ce soit communication, peu importe.
toujours se relever d'un échec. Quand il y a un échec, c'est que tu es tombé. Donc, il faut se relever vraiment d'échec à échec et se dépasser toujours. C'est que, je sais pas, dès que tu vois que la 4 stagne à un niveau, il faut essayer de se dépasser, d'essayer de pousser le délire à l'extrême. Donc, je crois que pour moi, c'est les clés de succès. فوالا واحد لا كيسيون هي شنو هو الامباكت اللي بغى يدير السي عبد الرحمن من خلال هادشي اللي تيجي. C'est-à-dire, تاجير الامباكت الحاجه اللي حيت قبيله ذكرتي واحد البوان ديال انه تانسبيري الناس بانهم يديروا نفس الحاجه، زعما هادي داخله في الامباكت اللي ممكن دير ما عرفتش فهمتي لا كيسيون ولا. bien compris ça là. الانفلونس اللي تبغي دير. L'influence, c'est que il faut croire. Il faut vraiment croire. D'ailleurs, à l'équipe, toujours, on me dit t'es trop dedans, c'est comme si c'est ton bébé. C'est vrai, parce que j'y crois. Parce que est arrivé dernièrement, il y a un livreur Glovo qui est venu de l'entreprise pour nous livrer des sandwichs et je l'ai appelé Pueblo. Je suis même. Et des gens maintenant, ils m'appellent Pueblo parce que je suis trop dedans. Des fois, ils me disent non, tu n'es pas la bonne personne pour lancer le projet parce que tu es trop dedans. Je dis, moi, à certains moments, j'étais un petit peu influencé, mais en prenant du recul, je dis que non. C'est qu'il faut être un peu dedans. Il faut être dedans, il faut être impliqué, trop impliqué pour essayer de pousser le délire au max. Une fois que tu arrives à un certain moment, à ce moment-là, tu peux te retirer et donner la main à un gestionnaire pour gérer mieux que toi ce que tu es en train de faire. Et là, tu peux aller faire autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les erreurs, tout au long de ton parcours, c'est des obstacles. Ils font partie du chemin, ils font partie de l'expérience dialecte. Et comment dirais-je, le fait de croire, ça ne garantit pas que avec le succès. Tu peux échouer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais le fait de ne pas croire, ça te garantit un échec directement. Donc, il faut vraiment croire en ce que tu fais et avoir une vision très claire d'où est-ce que tu veux en arriver. Il y a un objectif très clair et à ce moment-là, tu mets tes étapes pour arriver à ça. بان ليا ما كاينش دوطخ كيسيون. بغينا نشكرك بزاف السي عبد الرحمن على الوقت ديالك. حاليا هضرنا ساعه وربع، ساعه وثلث. شكرا بزاف على الوقت ديالك وسمح لنا بزاف زعما على لي بروبليم تكنيك ولا الوقت اللي دينا ليك وما عرفتش ديرنييرمون ما عرفتش فوالا. نتمنى يكونوا الناس استافدوا. انا بعدا استافدت، ما خرجت بزاف تاع العلم. بغيت نسولك واش ما عندكش ريفرنس الناس اللي تبغي تشوف معنا في هذه الاميسيون؟ C'est-à-dire بحال دابا سي تاراس كان ريكوموندا لينا ولا سي صلاح الدين هو اللي كان ريكوموندات لينا. زعما واش ما عندكش شي ناس اللي تبغي انهم يشاركوا الاكسبيريونس ديالهم اللي تقول انهم عندهم اكسبيريونس اللي بشكل؟ صراحة, j'ai pas une idée, j'ai pas quelqu'un en tête maintenant, mais je peux vous donner une bonne recommandation. Je vais juste réfléchir. صافي شكرا بزاف بزاف ومع السلامه.